నమస్తే, వెల్కమ్ టు శ్రీ పేపర్ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. విశాఖపట్నంలో జరిగిన సిఐఐ గ్లోబల్ బిజినెస్ సమిట్ లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రంలో బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉందని వ్యాఖ్య. ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న హోంమంత్రి వంగల్పూడి అనిత. వచ్చే మహిళా భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశామని వెల్లడి. ప్రారంభమైన ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు, పలు కీలక అంశాలపై చర్చ. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిశ్రమల స్థాపనకు ముందొచ్చే వారికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా నిలుస్తుందని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. రాష్ట్రంలో బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కేవలం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ మాత్రమే కాదని స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో తమతో ఎవరు పోటీ పడలేరని ఆయన పారిశ్రామికవేత్తలకు భరోసానిచ్చారు. విశాఖపట్నంలో జరిగిన సిఐఐ గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్ బిజినెస్ సమిట్ లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్తో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సిఐఐ నివేదికను ఆవిష్కరించిన అనంతరం సీఎం కీలక ప్రకటనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక ప్రగతికి ఊతమిచ్చేలా విశాఖ కేంద్రంగా కీలక పరిణామాలు జరగనున్నాయని వెల్లడించారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత టెక్ సంస్థ గూగుల్ కు చెందిన డేటా సెంటర్ ను వచ్చే నెలలోనే విశాఖలో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లుగా ప్రకటించారు. అదేవిధంగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల స్వప్నమైన భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని 2026 ఆగస్టు నాటికి పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని స్పష్టం చేశారు. అమరావతిలోనూ అంతర్జాతీయ స్థాయి విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించాలని నిర్ణయించినట్లుగా తెలిపారు. ఏపీలో ఉన్న సుదీర్ఘ తీర ప్రాంతంతో పాటు పోర్టు ఆధారిత పరిశ్రమల ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తామని పారిశ్రామికవేత్తలను ఉద్దేశించి అన్నారు. దీనికోసం ఏపీలో లాజిస్టిక్స్ రంగంపై దృష్టి పెట్టామని, పోర్టులు, ఎయిర్పోర్టులు, రహదారులు, రైల్వేలను సమన్వయం చేస్తూ రవాణా వ్యయాన్ని తగ్గిస్తామని వెల్లడించారు. ఈ ప్రాజెక్టులను PPP విధానంలో అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించినట్లుగా ఆయన వెల్లడించారు. We are creating one of the best infrastructure now. Hyderabad, we are having an advantage of climate. Andhra Pradesh is having an advantage of sea coast, 1000 kilometers. And also we are planning port-led economy. Because of all these things, next month, I'm confident Google data center is going to come to Visakhapatnam. They are going to announce it. Just now our friends have mentioned Visakhapatnam, they started operations. By August, Visakhapatnam airport is going to operate. One of the best airport with all amenities, what all you say, everything is available here. Even metro we are working, and also no other city is better compared to Hyderabad. Either first tier or second tier, you can have any problem, go to beach, relax, stress buster. And also from here, you wanted to have a summer resort, go to Araku or Paderu. Even it won't cross 32 degrees temperature. Only 1 hour journey from here. And also our people are also very dynamic. Now I am focusing more on logistics. We are having some problems. One is bifurcation, structural problems. And also after that, 1924, I don't want to talk about it because of politics. We had a different time. We lost opportunity. Now we are very, very anxious to build very fast. On logistics, I am assuring you, with the support of Government of India and our own, with the PPP models, every 50 kilometers there will be one port, hub and spoke model. Every 1 hour you can reach airport. One is already we are having very good airports. Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Tirupati, Kadapa. Smaller airports again, Orvakallu, and also Puttaparthi. And 4 or 5 airports are going to come. Amaravati, we are going to have one more best airport. That will be the, compared to Bangalore and Hyderabad, I want to benchmark, this will be the next version of airport. That is where we are working. Roads, compared to other cities, our state is the best. And also, if you can go through railway connectivity also, you wanted to cross south and north, necessarily they have to cross Andhra Pradesh.
That is the advantage for Andhra Pradesh. Railway connectivity will be very good. దుర్గమ్మ దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలను ప్రజలంతా భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారని హోంమంత్రి బంగళపూడి అనిత అన్నారు. 15 లక్షల మంది భక్తులు ఈసారి దసరా ఉత్సవాలకు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. అందుకు తగినట్లుగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని ఆమె తెలిపారు. హోంమంత్రి అనిత ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. ఈ నెల 22 నుంచి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో కొండపై జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను మంత్రి పరిశీలించారు. అనంతరం మోడల్ గెస్ట్ హౌస్ లో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమీక్షలో ఎంపీ కేశవ శివనాథ్, జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీష, సిపి రాజశేఖర బాబు, దుర్గగుడి ఈవో సేనానాయక్, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఇంద్రకీలాద్రి ప్రాంగణంలో సీసీ కెమెరాలు, ట్రాఫిక్ క్యూ లైన్ల వీఐపీల పాసులపై మంత్రి అనిత సమీక్ష జరిపారు. అనంతరం మంత్రి అనిత మాట్లాడుతూ గతంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా దసరా ఉత్సవాలను దిగ్విజయంగా జరిపామని, అమ్మవారి దర్శనంలో సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తున్నామని అన్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చే మహిళా భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని అన్నారు. 4500 మంది పోలీసులతో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. సీసీ కెమెరాలతో పాటు 5 డ్రోన్లతో దసరా ఉత్సవాలను పర్యవేక్షిస్తున్నట్లుగా వివరించారు. భవానీల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని అన్నారు. అనంతరం సిపి రాజశేఖర బాబు మాట్లాడుతూ దసరా ఏర్పాట్లు భారీ ఎత్తున చేస్తున్నట్లుగా పేర్కొన్నారు. ఆపరేషన్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా పర్యవేక్షణ చేస్తున్నట్లుగా వివరించారు. అన్ని శాఖల సమన్వయంతో భక్తులకు మరిన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తామని అన్నారు. విజయవాడ నగరం మొత్తం 12,000 సీసీ కెమెరాలతో పర్యవేక్షిస్తున్నట్లుగా పేర్కొన్నారు. దర్శన సమయాలను ఇవ్వడం ద్వారా సులభంగా భక్తులకు దర్శనం కల్పించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని అన్నారు. అసెంబ్లీ విజయవాడ ఉత్సవ్ ఫ్రీ బస్ నడిపిస్తున్న నేపథ్యంలో దసరా ఉత్సవాల్లో ఈ ఏడాది 4 లక్షల మంది భక్తులు అధికంగా వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నట్లుగా వివరించారు. గత అనుభవాల దృష్ట్యా పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని అన్నారు. ఈసారి దసరా ఉత్సవాలలో మహిళా పోలీసులు సేవలను ఉపయోగిస్తున్నామని అన్నారు. వీఐపీలు ఈ దసరా ఉత్సవాలకు సహకరించాలని కోరారు. లాస్ట్ 13 లక్షల మంది వచ్చిన భక్తులకి కూడా ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా వాళ్ళందరికీ కూడా అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కూడా కల్పిస్తూ అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకొని తీర్థ ప్రసాదాలతో వాళ్ళు క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్ళే విధంగా కూడా ఆ రోజు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా పనిచేయడం అన్నది మీ అందరికీ తెలుసు. మళ్ళా తిరిగి ఈరోజు నవరాత్రి ఉత్సవాలు సెప్టెంబర్ 22వ తారీఖు నుంచి అక్టోబర్ 2వ తారీఖు వరకు జరగబోయే ఈ సవరణ నవరాత్రి ఉత్సవాలకి కూడా ఈ రోజుకి ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్, అదేవిధంగా కలెక్టర్ గారు, సిపి గారు, అదేవిధంగా లోకల్ ప్రజాప్రతినిధులు, ఎంపీ గారు అందరూ కలిపి దగ్గర 4 మీటింగ్ల వరకు ఈరోజు ఇది 4వ మీటింగ్, ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 మీటింగ్ల వరకు జరుపుకొని ఇది 4వ మీటింగ్లో కూడా ఎక్కడెక్కడ ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి, ఏ విధంగా అయితే సామాన్య భక్తులకి అమ్మవారి దర్శన భాగ్యం కలిగించవచ్చు, ఎంతమంది ఎక్కువ సామాన్య భక్తులకి దర్శన భాగ్యం కలిగించాలన్న ఒకే ఒక ఎజెండాతో ఈరోజు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా పనిచేయడం అనేది నిజంగా ఒక శుభపరిణామం కింద భావించాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు సామాన్య భక్తుల తాలూకా కంఫర్ట్ దర్శనమే మెయిన్ ఎజెండాగా బేస్ చేసుకున్నాం. ఈరోజు అది దర్శనం అంటే వచ్చి ఇలా తోసేసి వెళ్ళిపోయి ఇమీడియట్గా చేసే పరిస్థితి కాకుండా వచ్చిన ప్రతి భక్తుడు కూడా తృప్తిగా అమ్మవారి దర్శనం చేసుకొని ప్రశాంతంగా క్షేమంగా తిరిగి వాళ్ళ ఇళ్ళకి చేరుకునేటట్టుగా వెళ్ళాలి. అదేవిధంగా మీ అందరికీ తెలుసు, సుమారుగా లాస్ట్ టైం 13 లక్షల మంది భక్తులు అంటే ఈ సంవత్సరం మేము వేసుకున్నది కదా 15 లక్షలకి పైన ఈరోజు భక్తులందరూ కూడా వస్తారన్న ఆలోచన ఉంది. అదేవిధంగా కొంతమంది మహిళా భక్తులు కూడా ఎక్కువ మంది పెరుగుతారు అన్న ఆలోచన కూడా ఉంది. దానికి తగ్గట్టుగా ఈరోజు అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం, భద్రతకు సంబంధించి కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించి కానీ అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించడం, దాని మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. సుమారుగా 4500 మంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఈరోజు ఇక్కడ డిప్లాయ్ అయ్యి 11 రోజులు 11 రోజుల కార్యక్రమాలు కూడా పర్యవేక్షించుకోవడం. అదేవిధంగా దగ్గర ఇంతకుముందు మాకు పోలీస్ కమిషనరేట్లో, విజయవాడ కమిషనరేట్లో లాస్ట్ టైం నాకు తెలిసి హార్డ్లీ ఒక 500 కెమెరాస్ ఇంచుమించు పెట్టాం. ఈరోజు కెమెరాస్ పెట్టడానికి మా దగ్గర విజయవాడ వాసులు లాంటి వాళ్ళందరూ ఉండటం వల్ల, చాలామంది ఉండటం వల్ల అరౌండ్ దగ్గర 10,000 కెమెరాలు కూడా ఈరోజు మా దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయి. దగ్గర ఈరోజు 1000 కెమెరాలు పెట్టి పర్యవేక్షించడం ఒక ఎత్తు. దగ్గర కొన్ని ఈవెన్ ఒక మనకి రైల్వే స్టేషన్ ఏరియాలో ఒకటి, బస్ స్టేషన్ ఏరియాలో ఒకటి, అదేవిధంగా కొండ మీద ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, పుష్కర్ ఘాట్ దగ్గర ఒకటి, ఇప్పుడు పున్నమి ఘాట్ దగ్గర ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా మేము చేసుకొని మ్యాక్సిమం పోలీస్ సర్వేలెన్సెస్లో ఉండే విధంగా మేము ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కూడా సన్నద్ధమయ్యాం. లాస్ట్ టైం నుంచి ఈసారి అనుభవాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక ఫీడ్బ్యాక్ రిపోర్ట్ తయారు చేసుకొని పోయిన సంవత్సరం ఎటువంటి షార్ట్ ఫాల్స్ ఉన్నాయని కూడా కవర్ చేసుకుంటూ ఈరోజు ఏర్పాట్లని చాలా భారీ ఎత్తున చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా పోయినసారికి ఈసారి పోలిస్తే హోల్డింగ్ ఏరియా అని అంతకుముందు ఏదైతే ఉందో ఈసారి అత్యాధునిక వసతులతో మరొక హోల్డింగ్ ఏరియాని మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా కుమర్పాలెం వైపున ఒక క్యూ లైన్ ఆల్మోస్ట్ అంతకుంటున్న దానికంటే కూడా ఈసారి డబుల్ లెంత్లో
క్యూ లైన్ ఏర్పాటు చేశాము. ఈసారి అన్నదాన సత్రం కూడా కొత్త అన్నదాన సత్రం వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ కూడా మనకు చాలా వెసులుబాటు ఉంటుంది. తర్వాత ఈసారి ఆపరేషన్ కమాండ్ కంట్రోల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కొన్నిసారి మనం ఫస్ట్ టైం 2024లో ఫస్ట్ టైం దీన్ని ఆపరేషనలైజ్ చేసాం. మనము కూడా ఉంటే నామకే వాల్సి అయితే పోయినసారి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని శాఖల సమన్వయంతో ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్స్ ప్రతినిధి కూడా ఈ ఆపరేషన్ కమాండ్ కంట్రోల్ ఉన్నట్టు ఎటువంటి సమన్వయ లోపం లేకుండా రాష్ట్రం చేశారు. అది ఈసారి ఇంకా బాగా పోయినసారి 2-3 డిపార్ట్మెంట్స్ మిస్ అయినాయి. ఈసారి కొంత వాళ్ళు కూడా కనుక్కొని భక్తులకి అన్ని సేవలు అందించడానికి సహాయపడుతున్నాము. అదేవిధంగా ఈసారి టెక్నాలజీ పరంగా మనకు తెలుసు ఎన్టీఆర్ పోలీస్ కమిషనరేట్ లాస్ట్ 1 ఇయర్లో పోయిన సంవత్సరం ఈ రోజు నాటికంటే పోయిన దసరాకి మన దగ్గర 3 డ్రోన్లు ఉంటే ఈసారి ప్రజాప్రతినిధులు అదేవిధంగా ఫిలాంథ్రఫిస్టు విజయవాడ నగరవాసుల యొక్క సహకారంతో ఈరోజు 42 డ్రోన్స్ మనం సమకూర్చుకున్నాం. అంత మునుపు మనకి 2000 కెమెరాలు ఉండేవి మొత్తం ఎన్టీఆర్ పోలీస్ కమిషనరేట్లో. ఈసారి దానికి అదనంగా 10,000 కెమెరాస్ మనం పెట్టించడం జరిగిందంటే దాదాపు 12,000 కెమెరాస్ ఈరోజు విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ ఉన్నాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ అంతకుముందు లాస్ట్ దసరాకి మనకు అస్త్రం టూల్ లేదు, ఈసారి మనకు అస్త్రం టూల్ ఉంది. అదేవిధంగా ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్తో మాట్లాడుతున్నాము. క్రౌడ్ ఏదైతే ఉందో ఎంత క్రౌడ్ ఉంది అని ప్రెడిక్ట్ చేయడము, సో దాన్ని బట్టి మనము దర్శన్ టైమింగ్ కూడా ఈసారి ముందే ప్రెడిక్షన్ ఇవ్వడానికి మనం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. అదే ఏపీ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ఉదయం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ రోజు నుంచి 10 రోజుల పాటు ఈ సమావేశాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ భేటీలో పలు కీలక బిల్లులకు ఆమోదం తెలపడంతో పాటు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అనేక ముఖ్యమైన అంశాలపై చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతుంది. ప్రశ్నోత్తరాల సమయం ముగిశాక జరిగే శాసనసభ వ్యవహారాల సలహా కమిటీ BAC సమావేశంలో సభ ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలనే దానిపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఈ సమావేశాల్లో ప్రభుత్వం మొత్తం 6 కీలక బిల్లులను ప్రవేశపెట్టనుంది. వీటిలో ఎంతో కాలంగా వివాదాస్పదంగా ఉన్న నాల వ్యవసాయేతర భూమిగా మార్పిడి చట్టం రద్దు బిల్లు అత్యంత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. దీంతో పాటు ఎస్సీ వర్గీకరణ, యూనివర్సిటీల చట్ట సవరణ, పంచాయతీరాజ్, మున్సిపల్ శాఖ చట్ట సవరణ, మోటార్ వాహనాల పన్నుల చట్ట సవరణ బిల్లులను కూడా సభ ముందుకు తీసుకురానున్నారు. ప్రభుత్వం తన ప్రతిష్టాత్మకమైన హామీలైన సూపర్ 6 అమలు, రాష్ట్రంలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పురోగతి, మెగా పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్, దివ్యాంగుల పింఛన్లు, సదరం సర్టిఫికెట్ల జారీ వంటి అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చించాలని భావిస్తోంది. అదే సమయంలో జీఎస్టీ స్లాబ్ల మార్పు వల్ల రాష్ట్రంపై పడుతున్న ఆర్థిక భారం, డిజిటల్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీలో జాప్యం వంటి అంశాలు కూడా చర్చకు రానున్నాయి. అందరికీ నమస్కారం అండి. 16వ శాసనసభ 4వ సమావేశాలు ఆరంభమవుతున్నాయి. ఈవేళ తొలి రోజు సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి సభ్యులందరికీ, గౌరవ సభ్యులందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఏపీ శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే వైసీపీ సభ్యుల ఆందోళనతో వాయిదా పడింది. సభ మొదలవగానే యూరియా కొరత, గిట్టుబాటు ధరలపై వైసీపీ వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చింది. అయితే వైసీపీ వాయిదా తీర్మానాన్ని చైర్మన్ తిరస్కరించారు. దీంతో వైసీపీ సభ్యులు సభలో నినాదాలు చేశారు. అయితే యూరియా గిట్టుబాటు ధరలపై సమయం కేటాయించాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు కోరారు. చర్చకు తాము రెడీ అంటూ సమాధానం ఇచ్చారు. ఎవరి ప్రభుత్వంలో ఏం చేశారనేది చర్చలో తేలుద్దామంటూ మంత్రి సవాల్ విసిరారు. యూరియా పంటలకు గిట్టుబాటు ధరలపై BSC సమావేశంలో సమయం కేటాయిస్తే ఎన్ని గంటలైనా చర్చ చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమని అచ్చెన్న స్పష్టం చేశారు. మీరు అడిగే దాని మీద కన్సర్న్ మినిస్టర్ గారు చెప్తున్నారు, వినండి. వినాలి, వినండి. అరే వినండి. అధ్యక్ష 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 ఇప్పుడు అధ్యక్ష క్వశ్చన్ అవర్ అయ్యాక BSc మీటింగ్ ఉంది అధ్యక్ష. BSc మీటింగ్ లో మీరు సమయం కేటాయించండి. యూరియా మీద, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల మీద ఎన్ని గంటల సేపు మీరు సమయం ఇస్తే అన్ని గంటల సేపు మాట్లాడి స్పష్టంగా
వ్యవసాయ శాఖలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి విషయాన్ని ఇక్కడ సభ్యులకే కాదు రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియచేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. మేము రెడీగా ఉన్నాము. మీరు సమయం కేటాయించండి, మేము చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. యూరియా మీద, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల మీద స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పడానికి ఈ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. రేపు బిఎస్సి మీటింగ్ లో దీని మీద చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుందాం అంటున్నారు మంత్రి గారు. ప్లీజ్. దసరా ఉత్సవాలకు మరింత వైభవాన్ని పెంచే విధంగా విజయవాడ ఉత్సవ నిర్వహణకు ప్రణాళిక చేస్తున్నామని విజయవాడ ఉత్సవ సొసైటీ ఫర్ వైబ్రెంట్ విజయవాడ సభ్యులు కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ అన్నారు. సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించబడుతున్నాయని, విజయవాడలో ఉన్న వివిధ రంగాల ప్రముఖులు ఒక సొసైటీగా ఏర్పడి ఈ విజయవాడ ఉత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు. విజయవాడను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేసే దిశగా ఈ విజయవాడ ఉత్సవ కార్యక్రమం ఉంటుందని అన్నారు. నగరంలోని ఒక ప్రముఖ హోటల్ నందు విజయవాడ ఉత్సవం గురించి మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో విజయవాడ ఉత్సవ సొసైటీ ఫర్ వైబ్రెంట్ విజయవాడ సభ్యులు కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ మాట్లాడారు. విజయవాడ ఉత్సవంలో భాగంగా అనేక ప్రాంతాల్లో అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించబోతున్నామని, పున్నమి ఘాట్లో కళలు, సాంప్రదాయాలకు సంబంధించిన ప్రదర్శనలు ఉంటాయని అన్నారు. ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద ఫైర్ వర్కర్స్ కు సంబంధించిన ప్రదర్శన కార్యక్రమాలు ఉంటాయన్నారు. తుమ్మలపల్లి ఘంటసాల సంగీత కళాశాలలో కూడా నాటక రంగానికి సంబంధించిన వివిధ కళలకు సంబంధించి స్టేజ్ ప్రదర్శనలు ఉంటాయని అన్నారు. సెప్టెంబర్ 27న బంద రోడ్లో అమ్మవారి ఉత్సవ రథ ఊరేగింపు ఉంటుందని అన్నారు. గొల్లపూడి వద్ద విజయవాడ ఎక్స్పోను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించామని, అందరి సహకారంతో ఈ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించేలా ప్రణాళికలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. విజయవాడను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేసే దిశగా ఈ విజయవాడ ఉత్సవ కార్యక్రమం ఉంటుందని అన్నారు. అయితే గొల్లపూడి ఎక్స్పోకు సంబంధించి భూమి విషయంలో హైకోర్టు స్టే ఇచ్చిందని అన్నారు. అందుకే ఆ స్థలం బదులు వేరే చోట ఈ ఎక్స్పోను నిర్వహించేందుకు స్థలం చూస్తున్నామని, గత ప్రభుత్వంలాగా మా కూటమి పాలన ఉండదు, ఏదైనా చట్టపరంగా వెళ్తామని అన్నారు. అందుకే గొల్లపూడిలో భూమికి సంబంధించి స్టే రాగానే అక్కడ పనులు ఆపేశామని, గొల్లపూడిలోనే వేరే చోట మరో స్థలం చూసి ఈ ఎక్స్పో ఏర్పాటు చేస్తామని అన్నారు. అందరి సహకారంతో విజయవాడ ఉత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తాము, అందులో ఎలాంటి మార్పు లేదని అన్నారు. గత ప్రభుత్వంలోనే దేవాలయాలను, విగ్రహాలను, రథాలను ధ్వంసం చేశారు. అప్పుడు మాట్లాడిన వారు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారని, గత ప్రభుత్వ బందరుకు చెందిన ఓ నేత దేవాలయ భూములను కొట్టేయలేదా, ఇప్పుడు ఆ భూమిని తన వాళ్ళ పేరు మీద రాయించుకోవట్లేదా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. అలాంటి నాయకులు ఇప్పుడు దేవాలయ భూముల గురించి మాట్లాడటం హాస్యాస్పదంగా ఉందని అన్నారు. ఈ నెల 22 నుండి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు విజయవాడలో ఇంద్రకీలాద్రి పైన వేయించేస్తున్నటువంటి కనకదుర్గ అమ్మవారి దసరా ఉత్సవాలు అత్యంత శోభాయమానంగా నిర్వహింపబడుతూ ఉన్నాయి. ప్రతి ఏడాది రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా కూడా కొన్ని లక్షల మంది భక్తులు అమ్మవారి దర్శనం కోసం విజయవాడ రావటం జరుగుతుంది. సొసైటీ ఫర్ వైబ్రెంట్ విజయవాడ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ ఉత్సవాన్ని కూడా నిర్వహించడానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేయటం జరిగింది. విజయవాడలో ఉన్నటువంటి వివిధ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులందరూ కూడా ఒక సొసైటీగా ఏర్పడి సొసైటీ ఫర్ వైబ్రెంట్ విజయవాడ అనే ఒక వేదికను ఏర్పాటు చేసుకుని కనకదుర్గ అమ్మవారి దసరా ఉత్సవాలకి మరింత వైభవాన్ని తీసుకురావడం కోసం అనేక కార్యక్రమాలని 11 రోజుల పాటు విజయవాడ నగరంలో ఏర్పాటు చేసి విజయవాడ ఉత్సవ్ నిర్వహిస్తున్నారన్న విషయాన్ని గతంలో కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. అనేక ప్రాంతాల్లో అనేక కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తున్నాం. పున్నమి ఘాట్లో మన కళలు, మన సాంప్రదాయ కళలు, అదేవిధంగా మన సంస్కృతి, మన చరిత్ర ప్రతిబింబించే విధంగా అనేక కార్యక్రమాలు పున్నమి ఘాట్లో ఏర్పాటు చేశాం. డ్రోన్ షో, ప్రతిరోజు డ్రోన్ షో కానివ్వండి, ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద ఫైర్ వర్క్ షో కానివ్వండి, ఇవన్నీ పున్నమి ఘాట్ వద్ద, తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం మరియు ఘంటసాల మ్యూజిక్ కాలేజ్లో మరి వివిధ రకాలైనటువంటి నృత్య రూపాలు, నాటికలు, హరికథలు, బుర్రకథలు ఇటువంటివన్నీ కూడా తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం, ఘంటసాల మ్యూజిక్ కాలేజ్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. బందర్ రోడ్, ఎంజీ రోడ్లో సెప్టెంబర్ 27వ తేదీన అత్యంత వైభవంగా ఒక కార్నివల్, ఒక ఊరేగింపు, దాదాపు 2-3 వేల మంది కళాకారులతో మరి అమ్మవారి ఉత్సవ రథానికి ఊరేగింపు కూడా
నిర్వహిస్తున్నాం. ఒక కార్నివల్ లాగా, ఒక ఫెస్టివ్ కార్నివల్ లాగా నిర్వహిస్తున్నాం. దానిలో భాగంగానే ఒక గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నాం. నిన్న గౌరవ హైకోర్టులో మరి గొల్లపూడి వద్ద ఏర్పాటు చేయదలిచినటువంటి ఎక్స్పో ఏదైతే ఉందో, ఎగ్జిబిషన్ ఏదైతే ఉందో, దానికి సంబంధించినటువంటి భూమి విషయంగా ఒక స్టేని గౌరవ హైకోర్టు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి గౌరవ హైకోర్టు స్టే విధించిన తర్వాత ఇమీడియట్గా మరి గౌరవ న్యాయస్థానం యొక్క డైరెక్షన్ని గౌరవిస్తూ మరి ప్రత్యామ్నాయంగా వేరే స్థలంలో ఈ ఎగ్జిబిషన్, ఈ ఎక్స్పోని నిర్వహించడానికి మళ్ళీ కూడా సొసైటీ వారు, అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక శాసనసభ్యులు, ఎంపీ గారు వీరందరూ కూడా ప్రత్యామ్నాయ స్థలాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసే పనిలో ఉన్నారు. పనిచేస్తున్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం లాగా గౌరవ న్యాయస్థానాలు ఇచ్చినటువంటి ఉత్తర్వుల్ని ధిక్కరించే విధంగా, కోర్టు కంటెంప్ట్ కేసులు పడే విధంగా ఎప్పుడూ కూడా వ్యవహరించేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. గత ప్రభుత్వానికి ఒక రికార్డు కూడా ఉంది. రాష్ట్ర చరిత్రలో అత్యధికమైనటువంటి కోర్టు కంటెంప్ట్ కేసులు ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రభుత్వంగా కూడా గత ప్రభుత్వానికి ఒక చరిత్ర ఉంది. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనలో అటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడేటువంటి అవకాశమే లేదు. న్యాయస్థానాలను గౌరవిస్తాం, న్యాయస్థానాలు ఇచ్చినటువంటి తీర్పులను గౌరవిస్తాం. టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ వీరందరి సహకారంతో తుమ్మలపల్లి, ఘంటసాల మ్యూజిక్ కాలేజ్లో కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఫైనలైజ్ చేయడం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా పేరెన్నికగన్నటువంటి అనేక కళా బృందాలని ఇప్పటికే ఆహ్వానించడం జరిగింది. మరి ఉత్సవాల్లో పాలు పంచుకోవడానికి కేంద్ర మంత్రులు కానివ్వండి, వివిధ రాష్ట్రాల గవర్నర్లు కానివ్వండి, వీరందరినీ కూడా ఆహ్వానించడానికి ఒక ఆహ్వాన కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఎవరికి ఎంత కడుపు మంటున్నా, ఎవరికి ఎంత ఏడుపున్నా అమ్మవారి ఆశీస్సులతో ఈ ఉత్సవం వైభవంగా జరుగుతుంది, ప్రజలందరి భాగస్వామ్యంతో. 1924 మధ్య ఆలయాలపైన జరిగినటువంటి దాడులు, విగ్రహాలు ధ్వంసం చేయటం, రథాలు తగలబెట్టడం, ఏ రోజు నోరు మెదపనటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఇవాళ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దిగజారుడు రాజకీయాలకు వైసీపీ చిరునామాగా మారిందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర విమర్శించారు. సొంత బాబాయ్ హత్య జరిగితే దానిని నారాసుర రక్త చరిత్ర అని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మీదకు నెట్టడానికి ప్రయత్నించారని, తర్వాత వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తే బాబాయ్ కూతురు సునీత ఆమె భర్త మీదకు నెట్టేశారని అన్నారు. సొంత చెల్లి గురించి సోషల్ మీడియాలో దారుణమైనటువంటి పోస్టులు పెట్టించారని విమర్శించారు. జగన్ కంటే నీచమైనటువంటి వ్యక్తులు ప్రపంచంలో ఎవరు ఉండరని అన్నారు. దిగజారుడు రాజకీయాలకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ. ఈరోజు వైసీపీకి ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతమే అబద్ధాలు చెప్పడం, విష ప్రచారం చేయటం. మరి గతంలో మనం చూసాం వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి, సంస్కారం. ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు కోర్టులు తప్పుపడితే జడ్జిల మీదే తప్పుడు కామెంట్లు పెట్టించడం, సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇష్టం వచ్చినట్లు అసత్య ప్రచారాలు చేయటం. సొంత బాబాయ్ హత్య జరిగితే ఆ హత్య ఎవరు చేశారో ఇవాళ అందరికీ తెలుసు. నారాసుర రక్త చరిత్ర అంటూ విష ప్రచారం చేశారు ఆ రోజు. ఇవాళ అవన్నీ కూడా బయటకు వచ్చి సొంత చెల్లిని, బాబాయ్ కూతుర్ని ఎలాంటి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ మీదే అసాసినేషన్ చేసినటువంటి సందర్భం చూస్తే ఇంతకంటే నీచమైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు ఉండరేమో ఈ ప్రపంచంలో నాకు తెలిసాక. సొంత బాబాయిని హత్య చేయించారు. ఆ హత్య నెపాన్ని ముందుగా నారాసుర రక్త చరిత్రను చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేయాలని ప్రయత్నం చేశారు. తర్వాత వాస్తవాలు బయటకు వచ్చి మాట్లాడిందని చెప్పి బాబాయ్ చెల్లి మీదే మరి వాళ్ళ భర్తే చేశాడని చెప్పి ప్రచారం చేశారు. సొంత చెల్లి మీద చూసాం ఆ సోషల్ మీడియాలో సాక్షిగా ఎంత దారుణంగా వాళ్ళు చేసినటువంటి సందర్భాన్ని చూసాం. పింక్ డైమండ్, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పింక్ డైమండ్ గురించి మరి ఎలాంటి రాజకీయాలు చేస్తారో చూసాం. చివరికి అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంట్లో ఉందని చెప్పి ప్రచారం చేశారు. ఒక ఫేక్ వైసీపీ పార్టీ అంటేనే ఒక ఫేక్ పార్టీ. తర్వాత కోర్టులో వేస్తే మళ్ళీ అది విత్డ్రా చేసుకోవడానికి వాళ్ళే గవర్నమెంట్ రాగానే వాళ్ళు చేసినటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు రాష్ట్రం అంతా వెళ్తూ ఉంటాం, ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్, అది వీకెండ్సా? వచ్చి చూసుకో కావాలంటే. మీకులాగా మీ జగన్మోహన్ రెడ్డిలాగా బెంగళూరు పారిపోవడమో, లేకపోతే హైదరాబాద్ పారిపోవడమో, లేకపోతే ప్రభుత్వ సొమ్ముతో విదేశాల్లో టూర్లు తిరిగి రావడమో అది ఈ ప్రభుత్వంలో ఉండదనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలని తెలియజేస్తాం.
అమ్మవారి అనుగ్రహం, మచిలీపట్నం వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు, గొల్లపూడి రైతుల సహకారం ఉండగా వైసీపీ నాయకులు కుట్రలు, కుయుక్తులు, డ్రామాలు సాగవని విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ అన్నారు. క్రిమినల్ చర్యలు అలవాటుగా మారిన వైసీపీ నాయకుల కోసం మంత్రి నారా లోకేష్ రెడ్ బుక్ 2.0 ప్రారంభించాలని ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ కోరారు. ది సొసైటీ ఫర్ వైబ్రెంట్ విజయవాడ సంస్థ విజయవాడ ఉత్సవాల భాగంగా గొల్లపూడిలో నిర్వహించాలనుకున్న ఎగ్జిబిషన్ ను అడ్డుకునేందుకు దొంగ సంతకాలతో కోర్టును తప్పుదారి పట్టించారని మండిపడ్డారు. విజయవాడ ఉత్సవం ఆపటం ఎవరి వల్ల కాదంటున్న ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ తో మా ప్రతినిధి లిఖిత ఫేస్ టు ఫేస్. దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు విజయవాడ ముస్తాబైంది. ఇదే నేపథ్యంలో ఇప్పటికే మైసూర్ తరహాలో విజయవాడ ఉత్సవ పేరిట కూడా విజయవాడలో భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కానీ వైసీపీ నేతలు కుట్రలు, కుతంత్రాలతో కూడా ఇప్పటికే కోర్టుకు వెళ్ళిన పరిస్థితి. ఇదే అంశంపై మనతో మాట్లాడటానికి ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ ఉన్నారు. ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి, ఈ విజయవాడ ఉత్సవ యొక్క ప్రధాన ఎజెండా ఏంటి? విజయవాడ ఉత్సవం గురించి కాదు, వాళ్ళ ఇది పార్టీ ఆఫీసు. పార్టీ ఆఫీసులో రాజకీయం, జరిగిన అన్యాయం, రైతులకి కోర్టులను తప్పుదోవ పట్టించిన విధాలన్నింటినీ కూడా ఇవాళ చేయటం అంది విజయవాడ ఉత్సవాన్ని ఆపకాలని దాంట్లో చేస్తున్నారు. తప్పకుండా ఇటువంటి వారిని క్రిమినల్ శిక్షలు వేయాలి, ఇటువంటి వారికి శిక్ష పడాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా విజయవాడ ఉత్సవం విజయవాడ వైబ్రెంట్ సొసైటీ ఆఫ్ విజయవాడ ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మాండంగా జరగబోతుంది. వైసీపీ నేతలకు కేశినేని చిన్ని ఎందుకు టార్గెట్ అయ్యారు? వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇది ఆపి తీరుతామని చెప్పి కూడా ఒక సవాల్ విసురుతున్నారు. మీకు ఎలాంటి సవాల్ మొన్న మేము ఇంటింటికి ప్రోగ్రాం పెడితే వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటే చెప్పారు, మేము కూడా ఇంటింటికి వస్తాం. ఒకడ కనపడలా ఆపమనండి. ప్రజలు తిరగబడతారు, చెప్పులతో దండయాత్ర చేస్తారు. మొత్తం మీద చూసుకున్నట్లయితే విజయవాడ ఉత్సవ ఆపేతరం ఎవరి తరం కాదని చెప్పి కూడా ఇక్కడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ అయితే చెప్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విజయవాడ ఉత్సవ్ ఏదైతే ఉందో విజయవాడ ఉత్సవ్ ఖచ్చితంగా ఆపి తీరుతామని చెప్పి వైసీపీ నేతలను కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా రమ్మని, ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ఆపుతారో విజయవాడ ప్రజలు చీత్కరిస్తారని చెప్పి కూడా ఇక్కడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ చెప్తున్నారు. ఇది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి. వీడియో జర్నలిస్ట్ శ్యామ్తో లిఖిత, వీడియో న్యూస్, విజయవాడ నుంచి. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. విశాఖపట్నంలో జరిగిన సిఐఐ గ్లోబల్ బిజినెస్ సమిట్ లో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రంలో బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉందని వ్యాఖ్య. ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న హోంమంత్రి వంగల్పూడి అనిత వచ్చే మహిళా భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశామని వెల్లడి. ప్రారంభమైన ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు, పలు కీలక అంశాలపై చర్చ. ఇవి ఈ రోజు వార్తా విశేషాలు. మరలా తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.